میرے لیے آپ کے لیے نجات کی شام ہے. میرا اور آپ کا یسوع جو ہمارے لیے دکھوں کو سہنے کو ہے، اس صلیب کو اپنے اوپر اور اس موت کو قبول کرنے کو ہے. آج رات میرا اور آپ کا بادشاہ حق لیا جائے گا. اور آج کی شام جب یسوع مسیح جانتا تھا تو اس نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانا بیٹھ کر کھایا. ان کے ساتھ بیٹھ کر اس محبت کو کیا. آج شام یسوع مسیح اس دنیا میں اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. یاد رکھیں، بہت سارے لوگ اس بات کو فیل بھی کرتے ہوں گے کہ یہ دکھوں کے دن ہے، کلیکٹنگ تالی. کلام مقدس میں لکھا ہے صلیب کا پیغام جو ہے ہلاک ہونے والوں کے لیے کیا ہے جی. اور جو لوگ اس کو یوں ہی سمجھتے ہیں ان کے لیے بے وقوفی ہے. صلیب کا پیغام جو ہے وہ ہلاک ہونے والوں کے لیے ایک شادمانی ہے، خوشی ہے. نادانوں کے لیے، بے وقوفوں کے لیے یہ سمجھنے کہ ان کی ناعقل بند ہوتے ہوئے اس بات کو نہیں سمجھتے. وہ آج بھی سمجھتے کہ ہم دکھ میں ہیں. ہمارے لیے بڑی فخر کی بات اور شادمانی کی بات ہے کہ یسوع مسیح آج قبر میں نہیں ہے، یسوع مسیح صلیب پر نہیں ہے، لیکن اس کی کلام مقدس میں یہ میرے لیے آپ کے لیے حکم جاری کیا گیا ہے کہ جب تک میں پھر واپس نہ جاؤں میری یادگاری میں آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے. یہ اتوار، یہ عیدیں، یہ دن ہم اس لیے مناتے ہیں کہ یسوع مسیح کی وہ صفت، کہ یسوع مسیح کا وہ کلام نہ بنا جائے. یسوع مسیح اب دکھوں میں نہیں ہے. ہمیں صرف دوکھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، افسوس کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمارا یسوع تو جی اٹھا ہے. ہم یہ اس لیے بار بار کلام دہراتے ہیں تاکہ جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چل جائے. تو میرے ساتھ نکالیں یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 13 باب، اس کی پہلی آیت سے ہم خدا کے مقدس کلام میں سے پڑھیں گے. جو نکالے وہ پڑھنے میں میرے ساتھ رنگ میں. یوحنا کی انجیل اس کا 13 باب، اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھنا شروع کریں گے خدا کے کلام. یسوع مسیح کا مقدس کلام یہ لکھا ہے کہ عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا. اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا عسکر یوپی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے، تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں، دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا. اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں بندھا تھا اس سے پوچھنے شروع کیے. پھر وہ شمعون پترس تک پہنچا. اس نے اس سے کہا، اے خداوند، کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا. پترس نے اس سے کہا کہ تو میرے پاؤں اب تک کبھی دھونے نہ پائے گا. یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دوں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں. شمعون پترس نے اسے کہا، اے خداوند، صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے. یسوع نے اس سے کہا، جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ
हो। बस जब वो उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मेरे उस्ताद और खुदावन कहते हो, तुम मुझे उस्ताद और खुदावन कहते हो और तुम कहते हो क्योंकि मैं हूँ। बस जब मुझे खुदावन और उस्ताद ने तुम्हारे पाँव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे का पाँव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ अपने बेचने वाले से। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्ते के उन पर अमल भी करो। ताकि कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन के खूबसूरत कलाम मुकद्दस में से हमने यहाँ से सीखा खुदा के कलाम को, खुदा के कलाम मुकद्दस में कि यीशु मसीह जब इन सारी बातों को जानते थे उससे ये भेद छुपा हुआ नहीं था, वो जानते थे, इसलिए उसने अपने शागिर्दों के साथ ये इंतजाम किया, खाने का अरेंज किया, आखिरी फसह का इंतजाम किया ताकि वो खाए और यीशु मसीह फिर उन पर ये सारी बातें उनको कहे, सिखाए। और यीशु मसीह ने वहां पारी खाते वक्त रोटी तोड़कर उनको कहा कि ये मेरा बदन है, फिर प्याला दिया और कहा ये मेरा आज का नया खून है जो तुम्हारे लिए। और खुदावंद यीशु मसीह जब वो खा ही रहे थे तो वो उठे तो उन्होंने अपने हाथ में पानी लिया, अपनी कमर के ऊपर एक पटका लेकर बांधा और फिर उनके पांव धोने शुरू किए। धोते धोते शमौन पतरस तक पहुंचे तो शमौन ने कहा कि खुदावंद तू मेरे पांव छूता है, धोता है, क्योंकि पतरस खुदावंद यीशु मसीह से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते और उसकी इज्जत करते, और इसलिए उसने कहा कि आप मेरे पांव को हाथ ना लगाएं। लेकिन यीशु मसीह हमें ये सिखाना चाह रहे थे, ये कलाम हमारी जिंदगी के अंदर रखना चाहते थे कि हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें और प्यार करें। और बाद में पूछा भी, कहा भी कि मैंने जो तुम्हारे साथ किया है और तुम मुझे क्या समझते हो, जो समझते हो खुदावंद समझते हो, खूब समझते हो। याद रखे पतरस ने कहा नहीं, पाँव नहीं, तू मुझे सारे को क्या कर दो दा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो नहा चुका है उससे फिर नहाने की जरूरत नहीं, वो सरासर पाक है। और ये देखिए लिखा कर फर्ज है आपके ऊपर। अगर आप बपतिस्मा याफ्ता है, अगर आपने तौबा कर ली है, अगर आपने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, तो आप जब तक इन रस्मों को नहीं करते आप मसीह के खानदान का शुमार नहीं है। मसीह के खानदान के अंदर आना, शुमार होना, क्योंकि यीशु मसीह ने पतरस से कहा अगर तू ऐसा नहीं करता, अगर ऐसा नहीं होने देता, फिर तो मेरे खानदान में से नहीं है। इसलिए अब मैं जो तुम्हारे साथ करता हूं अभी तुम नहीं समझते, लेकिन बाद में समझोगे। उस वक्त समझोगे जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, जब जो कुछ मैंने आपको कहा है वो पूरा होगा। यीशु मसीह बार बार उनको इस बात को बताते रहे कि इब्ने आदम को पकड़ लिया जाएगा, उसे मारा जाएगा, उसको सलीब पर दे दिया जाएगा, उसको कोड़े मारे जाएंगे। लेकिन शागिर्द इस बात से बेखबर है, इस बात को नहीं जानते। और फिर कहा भी कि सारे के सारे पाक नहीं है, क्योंकि मुझे पकड़ाने वाले का हाथ भी इस मेज के ऊपर है। इस जो पाक मेज पर बैठा हुआ है यहाँ से ही है जो मुझे पकड़वाएगा, जो मुझे शरीर और दुश्मन के हवाले करेगा। ताकि कलीसिया याद रखे खुदा का कलाम पूरा होना था। लेकिन देखिए अफसोस
खुदा जिसको भी जिस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, ये खुदा का मकसूद है, खुदा का टारगेट, खुदा का प्लान है। तो मैं और आप जब तक इस दुनिया में, याद रखिए, आप उन लोगों से अच्छे नहीं है जिन लोगों ने अपने अंदर बहुत सारे रास्ते रखे हुए थे, बहुत सारे प्लान रखे थे। मैं इस दफा आखिरी फंसा करूंगी, आखिरी फंसा बनाऊंगी, चाहे ये करूंगा। बहुत सारे खादमों ने ऐसे टारगेट प्लान थे, लेकिन वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, मूव करके चले गए। खुदावंद ने आपको मौका बख्शा है इस मोहब्बत को पेश करने का, तो हमने एक दूसरे के साथ मोहब्बत करनी है। किसी से पैरों में हाथ ला लो, हाँ जी की कहते हैं, लड़ाई हो जाए तो कहने भाई हाथी नहीं, पैरों में भी हाथी क्यों ला लेगा, तो फिर ही माफ करेगा। तो हमारे खुदा ने हमें ये समझ दिया है। आज भी इसमें पाई जाती है, छोटापन इसमें पाया जाता है कि हम किसी बड़े के या बड़ा कुछ छोटे के पांव को हाथ लगाकर धोकर, ये मोहब्बत को जाहिर करता है। और यीशु मसीह ने मोहब्बत जो है वो अपनी कलीसिया में, अपने लोगों में, अपनी कलीसियों में, अपने शिगिर्दों के अंदर घुट कर उसने मोहब्बत को बढ़ाया। अगर ना बढ़ा होता तो ये कलाम यहाँ तक ना पहुंचता, ये कलाम हम तक ना पहुंचता। ये उसकी मोहब्बत थी, उसका प्यार था जो हम तक पहुंचा। याद रखें, यहाँ से रुखसत होकर यीशु मसीह आप अपने शिगिर्दों को गत्सेमनी बाग में ले जाएंगे, जिसको जहाँ पर यीशु मसीह को पकड़ लिया गया। और यीशु मसीह बाहर जाते और उनको कहते कि जागते रहो, कहीं आजमाइश में न पड़ो, जागते रहो, गत्सेमनी बाग के अंदर यीशु मसीह लिखा गया, उसका पसीना खून की बूंदें बन कर टपक रहा था। खुदा का रूह कुदस, खुदा का माखरूज पर था। और यीशु मसीह ने कहा, बाप अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टल जाए। दुनिया समझती है, लोग समझते हैं यीशु मसीह ने क्या मौत में तो टल जाए, ये नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा है, बाप जो तूने कहा है, जो तेरी कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, वैसा ही हो। मेरी मौत गत्सेमनी बाग के अंदर ना हो, बल्कि सलीब पर हो। अब आप अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे, ये का मतलब कि जहां मैं बैठा हूं, क्योंकि खून के अंदर जिंदगी है। तो यीशु मसीह का पसीना जो था गोया खून की बूंदें बन कर टपक रहा था। तो ये मैदान खुदावंद यीशु मसीह ने शरीर के साथ किया, जैसे कि आदम के साथ बलीश ने जंग की मुकाबला किया, तो आदम ने काम हुआ, वो जमीनी बेटा था। लेकिन ये बेटा आसमानी बेटा है, जो इंसान के रगत से नहीं, इंसान की कोशिश से नहीं, इंसान की खोज से नहीं, बल्कि खुदा की कुदरत से हुआ है, खुदा के रूह कुदरत के साया डालने से हुआ है। ये वो कलमा है जो मेरे लिए, आपके लिए निजात बना। आज की रात मेरा और आपका यीशु पकड़ लिया जाएगा और उस पर सियासत होगी, और यीशु मसीह को फिर मारा जाएगा, उसको कोड़े लगाए जाएंगे। दुनिया इस कलाम मुकद्दस को या इस चीज को, इस कहानी को और तरीके से बयान करके, लेकिन याद रखिए खुदा की कलीसिया, ये कलाम मुकद्दस जो बदलने की कुदरत रखता है। इस कलाम मुकद्दस में लिखा है, ऐ मसीहो अपने ईमान को पुख्ता रखे, ऐ मसीहो दूसरों को बताए यीशु अब मर गया था, अब वो जी उठा है, वो जिंदा आसमान पर गया है। लेकिन मौत का मजा चखने के बाद न कि उसका हम शक्ल सलीब पर चढ़ा दिया गया, बल्कि यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया गया है। कोई हम शक्ल नहीं, कोई दूसरा नहीं। ये बाइबल मुकद्दस इस चीज को बयान करती है। इस कलाम मुकद्दस में इस चीज की हमें शहादत मिलती है कि यीशु मसीह आज के दिन पकड़े गए, आज के दिन उन्होंने, और यीशु मसीह ने कहा, आप लाठियां और नेज़े लेकर आगे, मैं पिछोड़ डाकू, मैं तुम्हारे साथ रहा, तूने मुझे नहीं पकड़ा, मैं तुम्हारे साथ हैकल में दुआ करता रहा, आपकी इबादत खानों में कलाम करता रहा, मनादी करता रहा, उसको कर नहीं पकड़ा। लेकिन आज ये वक्त तेरा है, आज ये वक्त बलीस तेरा है, तू अपना काम शुरू कर। आज की रात नूर को तरीकी दबाएगी, लेकिन उसे दबा कर रख नहीं सकती।
آج کی رات جو کوڑے یسوع مسیح کو لگنے ہیں وہ میرے اور آپ کے گناہ کے ہیں. اگر آپ مسیح کے خاندان کا شمار ہونا چاہتے ہیں تو اس کی بات میز کی طرف بڑھیں اور اس کی اس رسم کی طرف بڑھیں. جنہوں نے نہیں ایک دوسرے کے پاؤں دھو کر اس محبت کو ظاہر کیا وہ اس کلام کو اپنے ساتھ لے کر جائے. یہاں تک کہ انجیل اس کے 13 باب سے پڑھنا شروع کیے. آپ اس پورے باب کو پڑھتے جائیں, آپ کو خدا کا کلام نصیحت اور تربیت کرتا جائے گا. خدا کا کلام ہماری زندگیوں کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. آئے خدا کے حضور میں جھک جائیں, آئے اس کلام کو اپنی زندگی کے اندر لیں, آئے خداوند کے حضور میں کہیں کہ خداوند میں تیری ہوں, تو میرا ہے, میں تیرے کلام کو جانتی ہوں, میں تیرے کلام کو مانتی ہوں, میں اس بات کا اقراری ہوں, میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں, میں اس بات سے نہ مکر نہیں, میں دوسری دنیا کی باتوں پر نہیں بلکہ تیرے کلام مقدس کی طرف غور کرتا ہوں اور تیرے بائبل مقدس کی طرف بھاگتا ہوں, دوڑتا ہوں خدا, کیونکہ خدا کے کلام میں مقدس میں لکھا ہے کہ یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, ہر وقت تمہیں اسی کا دھیان رہے. آپ اس کلام مقدس کو پڑھتے رہیں, سنتے رہیں. خدا کا کلام آپ کو قوت دے گا, خدا کا کلام آپ کو تسلی دے گا, خدا کا کلام آپ کو بہت ساری برکت دے گا. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں, خداوند تیری تعریف, تیری تعریف, تیرے خوبصورت اس کلام کے لیے تیرا شکر جو خداوند آج کے رات یہ نوشتہ ہمارے لیے پورا ہونا ہے. آپ نے ہمارے لیے بات کھانی ہے, آپ نے ہمارے لیے اے خدا صلیب پر چڑھنا ہے. آپ پر جتنی بھی سیاست ہونی ہے وہ ہمارے گناہوں کی خاطر ہونی ہے. تیرا کوئی گناہ نہ تھا, تیری کوئی خدا ایسی خطا نہ تھی جس کے سبب سے تجھے صلیب دی جاتی, بس ہمارے گناہ. اس لیے پاک خدا ہم اپنی زندگی میں تجھے ویلکم کرتے ہیں. یسوع جی ویلکم کرتے ہیں, یسوع کے نام میں. ہم اپنے آپ کو پاک میز کے لیے تیار کریں گے.